हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। इब्राहिम इसहाक इजराइल के खुदा तेरे नाम की महिमा करदा प्रभु यीशु मसीह। सचमुच मेरे महान पिता प्रभु जी, जब जब तेरे लोगों ने तेन पुकारिया है प्रभु यीशु मसीह, तो उन्होंने प्रार्थना का जवाब दिता है प्रभु यीशु मसीह। जो भी खुदा प्रभु जी तेरे लोग मुसीबतों में पे हैं प्रभु जी, दुखों में पे हैं खुदा बंदा, तो मेरे महान पिता उन्होंने तेनों पुकारिया, क्योंकि धरती पर कोई दूजा परमेश्वर नहीं है। इको ही जिसकी असी महिमा तो वडियाई करते हैं खुदा बंदा, तो हरेक की प्रार्थना का जवाब देना है प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें लोग स्थान से बैठे सारे की प्रार्थना का जवाब देना है प्रभु जी। इन्हों पर दया करनी है, कृपा करनी है, सारी कमियां घटिया कमजोरियां बीमारियां इन्होंने शरीरों में बाहर कढ़निया हम खुदा बंदा, क्योंकि तू सारिया बीमारियां ते फतेह पाई है प्रभु जी। तू क्या है, केवल विश्वास करो तो सब कुछ संभव है प्रभु यीशु मसीह। असीं तेरे सच्चे वचन पर विश्वास करते हैं, तेरे अगे प्रार्थना ते बेनती करते खुदा बंदा। साडी प्रार्थनावां प्रभु यीशु मसीह तेरी नासां विच जावे खुदा बंदा प्रभु जी, तो तू साडी प्रार्थनावां दा जवाब दे खुदा बंदा। मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, अज दा वचन हर एक दे हिरदे नूं छिद दवे। सारा आदर जलाल महिमा तेरे जिंदा जलाली सामर्थ्य नाम दिंदे हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। सचमुच खुदावंद सामर्थी खुदाया, साडा खुदा कोई मूर्ति नहीं आ। साडा खुदा जिहदी असीं उपासना करते हैं, इजराइल का खुदा जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह आ, वो साडियां प्रार्थनावां नूं सुणदा आ। क्योंकि भाई इब्राहिम ने कहा, सतवें दूत ने कहा सीगा, कहंदा जदों भी तुसीं मुसीबत विच पो या दुखों विच पो, कुछ करन दी लोड़ नहीं है, प्रार्थना करो। क्योंकि नबी ने कहा है, प्रार्थना सब चीज़ों का हल आ। बिना प्रार्थना तो तुसीं कोई भी मुश्किल तो बाहर नहीं निकल सकते। तुहाडा कोई रिश्तेदार तुहानूं मुसीबत विचों बीमारी चों बाहर नहीं कढ सकदा, तुहाडा पैसा तुहानूं बीमारी चों बाहर नहीं कढ सकदा, लेकिन कौन बाहर कढ सकदा? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह के सामर्थी नाम च इन्नी पावर आ, सब कुछ कर सकता है। इस करके नबी ने कहा, केवल विश्वास करो। तो जिन्ने लोग सच्चे संदेश से विश्वास करते आ, उन्हों का रैप्चर भी पक्का आ, तो उन्हों का जीवन भी पक्का आ। क्योंकि धरती के उपर भी एक जीवन आ, इस धरती से जोड़ा जीवन आ, जीवन भी खुशियां दे नाल भरिया होना चाहिए। लेकिन अज असीं देखते हैं लोगों के जीवन पाप दे विच आ, दुखों के विच क्यों आ? क्योंकि उन्होंने जीवन से प्रार्थना नहीं है। क्योंकि भाई इब्राहिम ने कहा, प्रार्थना बहुत इंपोर्टेंट है। जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते सीगा, ते वो अपनी उन्हें जिन्ना भी समा इस धरती ते कट्टिया, वो प्रार्थना करता सीगा। किहदे अगे प्रार्थना करता सीगा? वो खुदा दे अगे प्रार्थना करता सीगा, शरीर आत्मा दे अगे प्रार्थना करता सीगा। ते उन्हें अपना सारा जीवन प्रार्थना विच गुजारिया। ते उन्हें ये भी कहा अपने चेलियां नूं भी मैं जा रहा हाँ, तो मेरे जाण दे मगरों तुसीं भी प्रार्थना करनी है। क्योंकि बिना प्रार्थना तो कुछ भी नहीं है। प्रार्थना ही सब चीज़ों का हल है। इस करके सानू सारे हमेशा उहदे अगे प्रार्थना करनी चाहिए, हमेशा उहदे अगे झुकना चाहिए। पहला यूहन्ना कटांगे, पहला यूहन्ना 3:4, पहला यूहन्ना 3:4। हर कोई जिहड़ा पाप करता है शरा दा उल्ट करता है, अते पाप तां शरा दा उल्ट ही है। तुसीं जाणदे हो वो इसलिए प्रगट होया भई पापां नूं चुक ले जावे। हुण बाइबल की बयान करदी, कहंदा जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, कहता शरा का उल्ट करता है। शरा की है? शरा बाइबल नूं कहा गया, वचनां नूं कहा गया शरा। बाइबल के जोड़े हुक्म आए, शरा इनू कहा गया है कानून आ। जिहड़ा कानून की उलंघना करता है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ की सज़ा का हुक्म आ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ बाइबल बयान करती है। तुसीं जाणदे हो जो ਉਹ ਇਸ ਲਈ प्रगट होया भई पापां नूं चुक ले जावे, अते उस दे विच पाप नहीं है। हर कोई जो उस विच कायम रहिंदा है पाप नहीं करता। हुण बाइबल बयान करती है, जिहड़ा यीशु मसीह दे विच रहिंदा है, जिहदा यीशु मसीह दे विच जिहदा जिहड़े मनुख च प्रभु दा आत्मा रहिंदा, बंदा वो भैण भाई पाप नहीं करता कदे भी। हर कोई जिहड़ा पाप करदा उसने उसनूं नहीं वेखिया अते ना उसनूं जाणिया आ। हुण वो कहंदा जिन्हें पाप जिहड़ा कोई बंदा पाप करदा, ना ते उहनूं वेखिया ना उहनूं जाणदा आ। जिद्दां लोग कहंदे प्रभु नूं असीं जाणदे, प्रभु सानूं बहुत प्यार करदा, प्रभु सानूं माफ़ करदा, इस तरह नहीं आ। ये सब कुछ फिलोसफियां लोकां दीयां। क्योंकि जिहड़ा भी मनुख खुदा नूं प्यार करदा वो पाप नहीं करदा। क्योंकि पाप की आ? सब तो वड्डा पाप आ वचन के उपर बेप्रतीति करनी। जिहड़ा सच्चा संदेश आ बाइबल आ, इहदे वचनां नूं तोड़ना मरोड़ना, ये पाप आ। ते अज पूरी दुनिया पाप दे विच भरी हुई आ। जिन्हां लोगों ने बाइबल हाथ च चक्कियां, सब दे सब पाप दे नाल भरे हुए आ, लेकिन कहंदे असीं पापी नहीं आ, असीं खुदा दे अभिषिक्त आ। लोग दावा करते हैं, लेकिन बाइबल बयान करती आ ये लोग जिन्हां ने वचन के उपर बेप्रतीति कीते, सब दे सब की आ? पापी आ। ते पापी बंदे दी प्रार्थना खुदा दी नासां दे विच नहीं जाती। क्योंकि यीशु मसीह सुगंध लैंदा आ। प्रार्थना भी एक सुगंध आ। जो कोई प्रार्थना करता तो प्रार्थना की सुगंध वो प्रभु की नासां दे विच जांदी है। वो सुगंध तो प्रभु की प्रार्थना नूं सुणदा आ।
हे बच्चों, हर कोई जिहड़ा पाप करता है उसने उसनों नहीं वेख्या ना उसनों जानिया है। हे बच्चों, कोई तुहानू ना भरमावे, जिहड़ा धर्म करता है सो धर्मी है जिवें वो धर्मी है। जिहड़ा पाप करता है वो शैतान तो हुण प्रभु का वचन की कह रहा है, कहता पहला यूहन्ना 3:4 विचों असीं पढ़ रहे हैं भी जिहड़ा पाप करता वो कौन आ, वो अपने पिता शैतान तो आ। क्योंकि पाप की आ, मैं पिछली बार भी दस्सिया सी, पाप झूठ बोलना, नशे करने, किसी को बुरी इच्छा ना देखना, गाला कढ़निया, ईर्खा करनिया, ये पाप नहीं है, पाप दे फल आ सारे। सब तो वड्डा पाप आ वचन दे उपर बेप्रतीति करनी, सच्चे जीवंदे वचन दे उपर बेप्रतीति करनी सब तो वड्डा पाप आ। क्यों जो शैतान मुढ़ों ही पाप करता आया है, परमेश्वर का पुत्र इसके लिए प्रगट होया भई शैतान के कामां नूं नष्ट करे। हुण शैतान मुढ़ों किद्दां पाप करदा? शैतान जदों कैन ते हाबल इस धरती ते सीगे ते कैन भी दावा करदा सी भी मैं खुदा दा बेटा आ, ते हाबल भी दावा करदा सीगा, लेकिन प्रगट किद्दां होया भी हाबल खुदा दा बेटा सी ते जिहड़ा कैन सी वो शैतान दा पुत्र सी। कम्मां तो प्रगट हुंदा है। जे तुसीं किस नूं परखना है उहदे कम्मां नूं वेख लो, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਉਮਰ 55-60 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ। हर कोई जिहड़ा परमेश्वर तो जम्मिया है पाप नहीं करता, क्यों जो उसका बीज उस विच रहिंदा है। देखो कितनी वड्डी गल बाइबल च लिखी है, कहता हर कोई जिहड़ा परमेश्वर तो जम्मिया आ पाप नहीं करता। क्योंकि पाप है की आ? पाप लोगों नूं पाप बारे नहीं पता। लोग सोचते पाप झूठ बोलता पाप आ, गालां कढ़दियां पाप आ, ठगी ठोरी पाप आ। ये तो पाप दे फल आ। सब तो वड्डा पाप जिउंदे वचन ते बेप्रतीति। जिन्ने मसीह लोग अज जिउंदे वचन ते बेप्रतीति करते वो पापी आ, हले भी उन्हां दे गुनाह पाप माफ नहीं होए। इस करके पतरस ने कहा सीगा, संत पौलुस ने, सारे जिन्ने भी रसूल सी उन्होंने कहा सी भी अपने अपने गुनाह पापां दी माफ़ी दे लई किहदे नाम च बसमा लैना? प्रभु यीशु मसीह दे नाम च बसमा लैना। हुण मसला सारा पाप दा आ। अज लोकां दे जीवन पाप नाल भरे होए आ। लोकी दिखावा करते असीं बड़े धर्मी आ, लेकिन धर्मी कोई नहीं आ। बाइबल दे विच लिखिआ कोई भी धर्मी नहीं आ, कोई भी तालिब नहीं आ, कोई भी मेरा डर ते खौफ रखण वाला नहीं है। हर बंदा अज अपनी मर्जी करता, जिदा जो जी करता उस तरह जीवन व्यतीत करता। अज किसी को डर नहीं है, किसी का भी। क्यों डर नहीं है? क्योंकि खुदा का बीज वह सीड इन्हां दे अंदर नहीं है। जे खुदा का बीज इन्हां दे अंदर होवे लोकां दे अंदर, ते डर रखण खुदा दा, उहदे अगे बेनती प्रार्थना करन। इस करके प्रभु अज की करता? प्रार्थनावां नहीं सुनदा लोकां दीयां। हर कोई जिहड़ा परमेश्वर तो जम्मिया है पाप नहीं करता, क्यों जो उसका बीज उस विच रहिंदा है अते वह पाप नहीं कर सकता। कहंदे वह पाप कर ही नहीं सकता, बचन तो बाहर जा ही नहीं सकता। जिहड़ा खुदा दा बेटा उहदी बेटी आ वो कदे भी बचन तो बाहर नहीं जा सकते। इस तो परमेश्वर दे बालक ते शैतान दे बालक प्रगट हुंदे हन। हुण देखो कम्मां द्वारा पता लगदा आ भी परमेश्वर दा पुत्र धी कौन आ ते शैतान दा कौन आ। काम ही दसणगे। मान लो दो बंदे तुहाडे सामने खड़े, दोनों दावा करदे आ भी मैं खुदा दा बेटा, मैं खुदा दी बेटी, ते लेकिन प्रगट किद्दां होऊगा? प्रगट कम्मां द्वारा होना। जदों कैन ते हाबल ने बलि चढ़ाई, कैन ते हाबल ने बलि चढ़ाई, ते जिहड़ा कैन सीगा उन्हें शरा दे उल्ट जाके बलि चढ़ाई सीगी। उन्हें परमेश्वर नूं नहीं जाणिया सी, ना उहदी कदी इच्छा नूं जाणिया सी, क्योंकि अपने पिता कितों सी? शैतान तो सीगा। ते प्रभु ने की कीता? उहदी भेंट स्वीकार नहीं कीती, लेकिन किहदी भेंट स्वीकार कीती? उहने हाबल दी भेंट स्वीकार कीती। ते की कीता? जिहड़ा कैन सी वो ईर्खा दे नाल भरिया होया सीगा ते दावा करदा सी कि मैं खुदा नूं भेंटां चढ़ाना। ते की होया? उहने अपने भरा हाबल दा कतल करता। बाइबल दे विच पहला कतल जदों होया आ वो उत्पत दे विच होया सीगा। पहला कतल उत्पत दे विच होया जदों कैन ने अपने भरा हाबल नूं मारिया। क्यों? इस करके कि उहदे मन च ईर्खा सीगी। क्योंकि जिहड़ी ईर्खा आ ये दुष्ट वल्लों हुंदी आ, खुदा वल्लों नहीं आ। ईर्खा शैतान वल्लों हुंदी आ। ते जिहड़ा कैन सीगा उहदे अंदर ईर्खा भरी हुई सी, ते उहने अपने भरा हाबल नूं मार सुट्टिया। क्यों मारिया? क्योंकि पापी सीगा, अपने पिता शैतान तो सीगा। इस करके बाइबल बयान करदी है भी जिहड़ा भी पापी आ वो अपने पिता शैतान तो आ, वो खुदा वल्लों नहीं हो सकदा। क्योंकि खुदा नूं मनण वाले लोग कदे पाप नहीं करते।
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ, ਉੱਪਰ ਭੇਟਾਂ ਲਾਈ, ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੀ ਭੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਹਾਬਲ ਦੀ ਭੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੋਨੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭੇਟ ਕਿਹਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੂਗਾ, ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਦੂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਵੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੈਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਜਾਂ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਵਚਨ ਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰਨੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 6-6 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੀਰਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਮੁੱਢੋਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੁੱਢੋਂ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਆ? ਗਵਾਂਢੀ ਕੀ ਆ? ਗਵਾਂਢੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਗਵਾਂਢੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹਾਬਲ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪੀਂਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਵਚਨ ਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ, ਤਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਭਲੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਭਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਆਦਮ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੂਸੀਫਰ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਆਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਲੂਸੀਫਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਭੋਂਦੂ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਕੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਭੋਂਦੂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ABCD ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ?
इस करके लोगों को चाहिए आ जिन्ने मसीह लोग उन्होंने चाहिए पाप वाले जीवन विचों बाहर आओ, क्योंकि पापी बंदे की प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं है। बरकत तुहानूं मिल जूगी, कोई गल नहीं, बरकत दे दिंदा है, क्योंकि मैं पहले भी दस्सिया सी एक बारी भी जो कोई मंगता किसी राजे को मंगदा मैनू दे दे तो की करदा दे दिंदा उन्होंने, लेकिन उन्होंने घर दे विच नहीं वाड़दा। ते ये जिन्ने लोग आ पापी मसीह लोग जिहड़े अपने आप नूं वचन तो बाहर चलदे आ, ये सारे मंगते आ। प्रभु ने बरकतां देतियां उहदे विच ही खुश हो गए, जी गड्डी मिल गई, कार मिल गई, मुंडा बाहर चले गया, ये की है शरीरक गल्लां आ सारियां, ये सब शरीरक गल्लां। ते प्रभु इन्हां दी प्रार्थनावां नूं नहीं सुणूगा कदे भी। इन्हां ने बेनती करनी, प्रभु सानू बचा जो कष्टकाल इस दुनिया ते आना आ, दुल्हन उठाए जाण तो बाद इन्हां ने चीकां मारनियां लोकां ने, प्रभु सानू बचा ला। इदां नूह दे समय दे द्वारा की होया सीगा, नूह दे समय विच लोकी पाप दे नाल भरे होए सीगे, ते जिहड़ा ओहदा नबी सीगा नूह, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ। ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, किश्ती का दरवाजा खोल दे, लेकिन प्रभु ने कहा हुण नहीं खुलना, दरवाजा बंद हो चुका। तो अज भी एक किश्ती आ, जे कोई बंदा इस सच्चे संदेश को कबूल करके यीशु मसीह के नाम से बसमा लवेगा तो जीवन व्यतीत करेगा, वो किश्ती 'च बैठण दा अधिकारी होवेगा। लेकिन जिस दिन किश्ती उठाई गई, जिस दिन रैप्चर हो गया, उस दिन दुनिया का अंत आ। लोगों ने चीकां मारनियां, प्रार्थनावां करनियां, लेकिन प्रार्थना सुनी नहीं जानी, क्योंकि प्रभु प्रार्थना सुनदा किहदी आ? प्रभु प्रार्थना हमेशा धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता है, और किसी की प्रार्थना को सुनता नहीं है। अज लोगों के जीवन इदां दे है, क्योंकि क्यों प्रार्थना नहीं करते। जे प्रार्थना करनगे तो हलीमी आऊगी, समझ लगूगी वचन की। हुण प्रार्थना भी दो तरह की है, एक प्रार्थना शरीरक आ ते एक प्रार्थना आत्मिक आ। शरीरक प्रार्थना की आ, प्रभु जी मेरा मुंडा बाहर चल जाए, प्रभु जी मैनू बरकत दे दे, मैनू सोना दे दे, मैनू चांदी दे दे, ये की है शरीरक प्रार्थना। लेकिन आत्मिक प्रार्थना की आ? आत्मिक प्रार्थना हुंदी प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन दे विच तेरी मर्जी पूरी होवे, इनू कहंदे आत्मिक प्रार्थना। प्रभु जी मेरा जीवन नू तू बदल दे, इनू कहंदे आत्मिक प्रार्थना। हुण लो हर चीज़ दो दे विच आ, सेवक भी दो दे विच आ, प्रार्थनावां भी दो दे विच आ, भगती भी दो तरह की आ, एक शरीरक भगती आ, एक आत्मिक भगती आ। एक वो भगत लोग आ, एक वो पास्टर ने जिहड़े कहंदे प्रभु जी साडी कलीसिया वधा, सानू बरकत दे, साडे 2 लाख बंदा अजे 4 लाख अजे। एक वो सेवक आ जिहड़े कहंदे सारे भज जाण पावें, लेकिन सच दा वचन प्रचार करूंगा। भगती भी दो तरह की, सब कुछ दो दे विच आ, क्योंकि बाइबल दे विच शुरुआत तो लैके हुण तक सब कुछ दो दे विच चलदा आया। कैन ते हाबल दो सीगे, एक दुष्ट तो एक अपने पिता प्रभु तो सीगा, एक शैतान तो सीगा, एक परमेश्वर तो, दो दे विच सीगे सारे। हर चीज़ां दो दे विच हुंदियां है, ते एक ने दूजे नूं सताया है हमेशा। शुरुआत तो ही इस तरह होया है, शुरुआत तो ही इसे तरह होया। एक की करदा सी, दूजे नूं सतांदा सीगा, हमेशा ही इदां हुंदा आया है। इस करके सारे नूं चाहीदा है भी प्रार्थना विच बने रहो, कहो प्रभु जी साडी बुद्ध नूं खोल। जे तुहानूं वचन की समझ नहीं है तो प्रभु नूं कहो प्रभु साडी बुद्धां नूं खोल दे। लेकिन जिहड़ा बंदा पाप करदा आ, वचन की बेप्रतीति करदा आ, वो अपने जीवन नूं नाश करदा आ। लेकिन प्रार्थना च इन्नी ताकत आ भी प्रभु की करदा, अपने पिलर ऑफ फायर नूं भेज के जवाब दिंदा प्रभु। जो एक बार पिछले समय के पिछले साल की गल आ, मैं उपर प्रार्थना कर रहा सीगा, उपर जो मैं प्रार्थना कर रहा सी फास्टिंग रख के, ते खुदा दे दूत ने आके मेरी छाती ते हथ मारिया, ते मैं इधर उधर देखिया ते कोई भी नहीं सीगा। इसे तरह जो पतरस जेल दे विच सीगा, ते पतरस की बखी के उपर दूत ने हथ मारिया आके, कहंदा पतरस उठ, ते ओहदी जंजीरां टुट गईयां सीगियां। इन्नी प्रार्थना शक्ति हुंदी है। आओ असीं पढ़दे हां पहला राजा 18, पहला राजा 18। तां एलिया ने आख्या, सैना दे यहोवा दी सौं जिस दे अगे मैं खलोता हाँ, मैं अज अपना आप उसनूं सचमुच विखावांगा। हुण एक एलिया नबी सीगा, एक एलिया नबी सीगा, खुदा दे आत्मा दे नाल भरिया होया। उन्हें की किया, कहंदा अज जिउंदे यहोवा दी सौं, कहंदा मैं अपना आप अज सचमुच विखावांगा। हुण अपना आप कौन विखांदा? प्रभु दिखांदा, क्योंकि एलिया दे अंदर कौन रहिंदा सी? पिलर ऑफ फायर रहिंदा सीगा। हुण इत्थे की हो रहा आ,
ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਦੋ ਖਿਆਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਅਹਾਬ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਸੀਗਾ। ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਜ਼ਬਲ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਆਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜਿਹਦਾ ਦੇਵਤਾ ਜਵਾਬ ਦਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਦੋ ਖਿਆਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਬੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਲ ਦੇ 450 ਨਬੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬਲਦ ਦੇਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲਦ ਚੁਣ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 400 ਨਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੂੰਗਾ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 400 ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੋ, ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ। ਜਿਹਦਾ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਉਹ ਅੱਗ ਸਿੱਟੂਗਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੇ ਬਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, 400 ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ? ਜਵਾਬ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਂਦਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭੁੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਂਭੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸੀਗੇ, ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੱਚਦੇ ਸੀ, ਟੱਪਦੇ ਸੀ, ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਲੱਭ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਂਭੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਂਭੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵੱਢਿਆ ਕਿ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ 400 ਨਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਸੁਣੂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਸੁਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕੀ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਂਭੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦੁਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਧਿਆ ਤੀਕ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੀਕ ਵਾਜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਆ ਜਾ, ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿੱਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ? ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ। ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਵੇਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਾਰਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਾਰਿਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ, ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਯਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਉਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਪੱਥਰ ਲਏ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਖੱਡ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੁਲਪਟ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਦੋ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਗਵੇਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਪਵਾਈ। ਪੁੱਟ ਕੇ 20 ਸੇਰ ਬੀਜ ਸਮਾ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਤੇ ਬਲਦ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਆਖਿਆ 4 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਬਤਾ, ਸਾਰਾ ਭਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰੋ। 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਵਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਡੋਬਤਾ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਲੱਕੜ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਬਲਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਿਣਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਵਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਤਕਾਲਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅੱਗ ਆਣ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਉਤਰ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਗਿੱਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅੱਗ ਆਣ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਖਾਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਚੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹਾਂ ਭਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਟ ਕਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾ ਆ, ਜਿਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੜ ਲਿਆ, ਨੱਚੇ ਟੱਪੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਆ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਜੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੋਕ ਝੁਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, 400 ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ੂਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਲੋਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਤੀਜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸਿੱਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਗਿਰੀ ਉੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਫਟਣਾ। ਜੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਆ ਉੱਥੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਹਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਲਹਨ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਚਨ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰਿਵਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕੋ ਕੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਖੜਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਮਾਂਤਰੂ ਅੰਨਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਜੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੁਰਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਹੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਤਰੂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ।
तो देखो किसी का भी देवता काम नहीं है इस जगह के क्यों सब दे सब की है मुर्दार आ मुर्दा आ। नबी ने कहा सब ते सब भूत ने ते भूत कदे भी प्रार्थना नहीं सुनते। लेकिन की होया जो ललकारा मारिया गया जे किसी दे खुदा च पावर हुंदी ते उस अन्ने दी अखां क्यों नहीं खोल सकिया फिर। लेकिन जो नबी ने प्रार्थना की भाई ब्रैनम ने प्रार्थना की अन्ने दी अखां खुल गईयां ते वड्डा चमत्कार होया ते लोकी मसीह बने उस समय। बड़े लोगों ने मसीह को ग्रहण किया कहते सचमुच कहते इन्हों के यहोवा दे विच पावर आ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पावर आ यीशु मसीह के नाम से भूत निकलते चमत्कार होंगे आ सब कुछ होंदा है किहदे नाम से होंदा यीशु मसीह के नाम से क्योंकि यीशु मसीह के नाम से की सामर्थ आ क्योंकि यीशु मसीह सामर्थ ही खुदा है। उन्होंने कोई पापी बंदा बीमारियां नाल जकड़िया होया बंदा जो उन्होंने पुकारूगा वो जवाब दिंदा आ वो मुर्दा नहीं आ। भावें कोई बंदा जिन्ना मर्जी पापी हो कहे प्रभु जी मैं तेनू जानना चाहना मेरे ते कृपा कर मेरे ते दया कर प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है। उन्होंने ये सोचने की लोड़ नहीं है भी मैं चर्च में जाके पास्टर को कहूँगा मैनू प्रभु ना मिला दे। कोई पास्टर किसी को प्रभु ना नहीं मिला सकता। ये बंदे का अपना फैसला होंदा है भी जिउंदे ते सच्चे वचन को किद्दां मनना किद्दां उहदे पिछे चलना है। तो जो सारे ललकारिया गया कोई भी नहीं आया तो उस बंदे की अखां खोलियां तो देखो इत्थे प्रगटावा होया भी भाई ब्रैनम दे नाल कौन सीगा पिलर ऑफ फायर सीगा। एलिया नबी दे नाल कौन सीगा पिलर ऑफ फायर सीगा। मूसा दे नाल कौन सीगा जिन्हें समुंदर दो भाग किया। भाई ब्रैनम ने कहा मूसा दे अंदर कोई पावर नहीं सीगी भी समुंदर नूं दो भाग कर दिंदा। किने दो भाग समुंदर नूं कीता सी अग दे खंभे ने। ओही दूत यीशु मसीह का प्रभु का यहोवा का दूत जिहड़ा पिलर ऑफ फायर आ क्योंकि पिलर ऑफ फायर की एक दूत आ खुदा का जिन्हें की किया समुंदर दो भाग कर दिता ते सारे इजरायली लोग समुंदर विचों निकल के चले गए। सोचने वाली गल आ समुंदर नूं दो भाग कोई मशीनरी नहीं कर सकती लेकिन खुदा ने समुंदर दो भाग किया सीगा मूसा ने नहीं किया। मूसा का सिर्फ वो एक सेवक सीगा ते उन्हें समुंदर नूं दो भाग कर दिता। ते प्रभु प्रार्थना किहदी सुनदा जिहड़ा बंदा उहदे अगे झुकदा आ उहदी प्रार्थना नूं प्रभु सुनदा है। लेकिन जिहड़ा आकड़ जांदा भी मैनू बड़ा ज्ञान आ बाइबल का मैं नहीं झुकना। तुहानूं पता जो हनेरियां वगदियां आ जो तूफान आंदे आ ते जिहड़े दरख्त आकड़े हुंदे आ क्योंकि झुक नहीं सकते वो आकड़ जाते आ तूफान आंदा उन्होंने सिड़ दिंदा। लेकिन एक वो दरख्त हुंदे आ जिहड़े झुक जाते आ ते की हुंदा है वो बच जाते आ। ते खुदा की करदा झुकण वाले नूं पसंद करदा। लेकिन अज लोग झुकना नहीं चाहते अज लोग वचन नूं मनना नहीं चाहते। हर कोई कहता जी मैं अपनी मर्जी नाल चलना है जो साडा पास्टर सिखाऊगा असीं तां वो सीखना है असीं तुहाडी सिੱਖਿਆ थोड़ी लैनी है। ये साडी सिੱਖਿਆ नहीं आ ये जीउंदे यहोवा दी सिੱਖਿਆ जिन्हें की कीता पूरी दुनिया नूं नाश कर दिता सीगा। मैं ओहदी सिੱਖਿਆ दिंदा है यीशु मसीह की सिੱਖਿਆ दिंदा है जिन्हें की कीता सी नूह दे समय विच बच्चे भी मारते छोटे छोटे उन्हें बच्चों के तरस नहीं किया। 6-6 महीने के 3-3 महीने के बच्चे जिहड़ी औरतां प्रैगनेंट सी उस समय विच वो भी मार दित्तियां कोई नहीं छड्डिया। प्रभु बख्शदा नहीं उहदा रूल आ प्रभु का रूल आ कहना मैं बख्शना नहीं। जो भी खुदा की कौम उत्ते चढ़ाई करता है प्रभु बख्शता नहीं है। एक बार आराम दे राजे ने की किया इजरायलियां उपर की किया चढ़ाई कर दी तो प्रभु ने लखां दे लख मार दिते 1,27,000 आरामी मारते सी। क्यों मारे क्योंकि वो लोग प्रार्थना करते सी कहते प्रभु साडी प्रार्थना नूं सुन। तो प्रभु की करता प्रार्थनावां नूं सुनदा है। तो जो भी मनुख उहदे अगे प्रार्थना करता प्रभु की प्रार्थना बेनती सुनता। लेकिन प्रार्थना समर्पित होनी चाहिए बिना लालच तो होनी चाहिए प्रार्थना। लेकिन अज लोगों को प्रार्थना की समझ नहीं है। जो इत्थे एलिया नबी ने प्रार्थना की तो प्रभु ने अग दे नाल जवाब दिता। जो भाई ब्रैनम ने प्रार्थना की तो प्रभु ने अन्ने दी अखां नूं खोल दिता तो प्रभु के सारे लोगों सामने प्रगटावा होया। सेम कॉपी सीगी इत्थे जो एलिया नबी ने भी लोगों सामने चमत्कार किया इन्ना वड्डा ते भाई ब्रैनम ने भी ललकारिया लोगों को जिद्दां एलिया नबी ने ललकारिया सीगा बाल दे देवतियां नूं उस तरह भाई ब्रैनम ने भी दूजी जातां दे लोगों को पुकारिया। कहंदे जे तुहाडे देवते 'च शक्ति है तो कहंदे अन्ने दी अखां खोल के दिखावे मैं तुहाडे देवते अगे झुक जूंगा। लेकिन शक्ति कित्थों होनी है वो तो है ही नहीं। सब दे सब मूरतां आ ते मूरतां कदे जवाब नहीं दिंदियां मूरतां जवाब नहीं दिंदियां। कौन जवाब दिंदा है जीउंदा परमेश्वर जवाब दिंदा है जीउंदा परमेश्वर जवाब दिंदा है। इस तरह जो एक बार चेले सीगे नदी पार कर रहे सी ते प्रभु सुत्ता होया सीगा ते की होया किश्ती डुब्बण लगी ते चेलियां ने पुकारिया कहंदे प्रभु जी कहंदे असीं डुबदे जाने ते प्रभु ने की कीता प्रभु ने झील नूं डांटिया ते वो कहंदे किन्नी पावर है इस मनुख दे विच भी तूफान ते झीलां भी इहदी की आ नदियां भी इहदी आवाज़ नूं सुणदियां क्योंकि किहदी आवाज़ नूं प्रभु दी आवाज़ नूं सुणिया सी उन्होंने किसी मनुख दी आवाज़ नूं नहीं सुणिया सी। यीशु मसीह कौन सीगा यीशु मसीह संपूर्ण इंसान बन के इस धरती पर आया तो संपूर्ण खुदा सीगा। तुहानूं पता जो लाजर की कबर ते प्रभु यीशु मसीह गया जिहड़ा 4 दिन का लाजर मरिया होया सीगा ते जो प्रभु यीशु मसीह उस स्थान दे विच गया ते रोया क्योंकि लाजर उहदा दोस्त सीगा प्रभु का
लेकिन जो उन्हें कहा हे लाजर कबर दे विचों बाहर आ, तो परमेश्वर बन गया। अज लोग भुलेखे विच शरीरां दे नाल भुलेखा खांदे लोग, वो कहंदे बंदा ही आ, बंदा की कर लूगा। लेकिन मैं तुहानूं दस्सां बंदियां दे विच खुदा काम करदा है, जिहदे विच खुदा दा सच्चा वचन आ उहदे विच खुदा हुंदा है। तो जो कोई खुदा दे बंदियां दे नाल टक्कर लैंदा बचदा नहीं है कदे भी, प्रभु नाश कर दिंदा है। उन्हें कहा सी मेरे इजराइल कौम नूं जिहड़ा शराप दूगा वो शरापित होगा, जिहड़ा मेरी कौम नूं बरकत दूगा मैं उन्होंने बरकत देवांगा। आ तुहानूं पता दुल्हन नूं जे कोई शराप दूगा तो खुद शराप थले चल जूगा, क्योंकि दुल्हन कौन आ? दुल्हन भाई ब्रैनम ने कहा दुल्हन यीशु मसीह का अद्धा हिस्सा आ। खुदाबंदी अख की पुतली आ दुल्हन। जे कोई दुल्हन नूं शराप दूगा बचूगा नहीं। अज लोग भुलेखे में दुल्हन नूं शराप दे रहे हैं, वो कहते सेवक की गल तो शराप थले आ रहे, लोग कोड़ थले आ रहे हैं। जिदा मैं तुहानूं दस्सिया भी अलीशा का चेला कोड़ लैके चल गया, पिछले संडे प्रचार किया सी, जिहड़ा अलीशा का चेला सी कोड़ लैके गया, लेकिन जिहड़ा वो मनुख आया सीगा वो की लैके चला गया, वो बरकत ते चंगियाई लैके चला गया सीगा। नमान कोड़ी चंगियाई लैके चले गया, उन्हें बेनती की आके खुदा के सेवक अगे, कहता मेरे कोड़ नूं दूर कर दे। उन्हें कहा 7 चुंगियां मार, आग्याकारी करनी सिखाई उन्होंने, लेकिन की होया उहदा चेला कोड़ लैके चला गया। अलीशा का चेला कोड़ लैके चल गया, एक मूर्ति पूजक बंदा चंगियाई लैके चला गया। अज लोगों का यही हाल है। क्यों हाल है? समझ नहीं है वचन की, ना प्रार्थना वाला जीवन है, ना प्रार्थना करनी आती है। प्रार्थना करनगे कहने प्रभु जी सानू बरकत दे दे, सानू गड्डी दे दे, सानू मोटर दे दे। प्रभु नूं पता जे गड्डियां मोटरां दे दियां एक्सीडेंट कर देना, इन्हूं चलानी नहीं आती। उन्होंने पता है इन्हें हरामकारी करनी है, इन्हें नशेड़ी बिठाने गड्डियां च, प्रभु दिंदा ही नहीं इस करके। लेकिन प्रभु दिंदा किनूं आ? खुदा कहंदा जे तुहानूं कोई चीज़ दित्ती जाती है खुदा के कम्मां लई इस्तेमाल करो, लफंडरगिरी दे लई इस्तेमाल ना करो। अज जवान भैण भाई की करते हैं, जो उन्होंने खुदा बरकत दिंदा, कोई चीज़ां दिंदा, प्रभु दे लई इस्तेमाल नहीं करते। पैसा भी लोग प्रभु लई इस्तेमाल नहीं करते, हरामकारी वास्ते इस्तेमाल करते। फिर कहते असीं खुदा दे चुने हुए हैं। खुदा दे चुने हुए लोग खुदा दे काम करते हैं। एलिया नबी ने खुदा दा काम किया, जिहड़ा भाई ब्रैनम सीगा उन्हें खुदा दे पैसे नूं खुदा दे कम्मां लई इस्तेमाल किया, गलत कम्मां लई इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें प्रचार किया, चर्च बनाया, एंड टाइम मैसेज की सेवकाई नूं फैलाया। तो अज लोग की कर रहे हैं? लोगों को कुछ भी समझ नहीं है की प्रचार आ की प्रार्थना है, कुछ भी समझ नहीं अज लोगों को। लेकिन प्रार्थना च इन्ना बल आ भी प्रार्थना जंजीरां भी तोड़ दिंदी है। आओ असीं पढ़ते हैं रसूलां दे करतब 12:3। रसूलां दे करतब 12:3। सो उन्होंने फड़ के कैद खाने में पा दिता, चौहू सिपाहियों के चौहू पहरियां के हवाले किया, भाई उसकी चौकसी करना ते दाया किया, जो उसनों पसाह के त्यौहार के पिछों लोगों के अगे कढ़ लियावे। हुण की होया, जिहड़ा पतरस सीगा, पतरस प्रचार करता सी प्रभु यीशु मसीह का उस समय दे विच। उस समय प्रभु यीशु मसीह का पतरस प्रचार करता सी। जिहड़े यहूदी लोग सी कहंदे सी असीं यीशु मसीह का प्रचार नहीं करन देना। अज तक प्रभु यीशु मसीह नूं यहूदी लोग नहीं मानते, अज तक हुण दे समय तक वो प्रभु यीशु मसीह नूं अपना खुदा नहीं मानते। तो की होया, पतरस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता सीगा ते इहनूं की कीता, इन्हां लोकां ने जिहड़े अपने नूं खुदा दे अभिषिक्त कहंदे सी, पतरस नूं फड़ के कीता, जेल दे विच पा दिता, कैद खाने विच पा के जंजीरां दे नाल चैनां दे नाल उहदी लत्तां बाहां बंन दित्तियां ते अगे पिछे कीता, सिपाही खड़ाते। क्यों खड़ाए? भी किते भज ना जावे, भी किते भज ना जावे। सो कैद विच पतरस की राखी हुंदी सी, पर कलीसिया उसदे लई परमेश्वर अगे मन ला के प्रार्थना करती रही। हुण जिहड़ी पतरस जिहड़ा खुदा दा चेला सीगा, जिहड़ी उहदी कलीसिया सीगी, उन्होंने की किया, प्रार्थना नहीं छड्डी। उन्होंने घर दे विच बैठ के प्रार्थना जारी रखी अपने सेवक दे लई। जदों अपने सेवक दे लई प्रार्थना जारी रखी तो की होया, जां हेरोदेस ने उसनूं बाहर लिआउण नूं तैयार सी, उस रात पतरस 2 संगलां नाल जकड़िया होया 2 सिपाहियां दे विचकार सुत्ता पिया सी, और पहले वाले कैद खाने के फाटक ते पहरा दे रहे सन। कहंदा जिहड़े पहरे वाले सी कैद खाने के फाटक ते पहरा दे रहे सन, तां वेखो प्रभु का एक दूत आण खलोता अते उस कोठरी विच चानण चमकिया। हुण की होया, प्रभु का दूत क्यों आया? पतरस ने प्रार्थना की सी, कहंदा प्रभु मैं तेरा सेवक हाँ, मेरे ते दया कर, मैनूं जंजीरां ना बंधिया है। तुहानूं पता खुदा दे लोग हमेशा प्रार्थना विच रहिंदे हैं, हमेशा प्रार्थना विच रहिंदे हैं, चलते फिरते भी वो प्रार्थना करते हैं। तो की होया, पतरस नूं भी जो मारिया कुटिया गया, चैना ना बन्निया, तो उहदे दुहाई दी। तो की होया, प्रभु का एक दूत आण खलोता अते उस कोठड़ी विच चानण चमकिया। हुण चानण कौन आ?
ਚਾਨਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਨਣ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਚਮਕਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਵੱਖੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੀ ਵੱਖੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ? ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਦੂਤ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਵੱਖੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੌਣ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਛੇਤੀ ਉੱਠ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੰਗਲ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੰਗਲ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਸੰਗਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਤਦ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੱਕ ਬੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ। ਲੱਕ ਬੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਓੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ, ਚਾਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਓੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਾਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਓੜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਤਾ ਪਈ ਜੋ ਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਜਾਤਾ ਜੋ ਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਆਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਜਾਣਿਆ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਕੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਢਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਗਲਾਂ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਫਾਟਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਤ ਕੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਮਰਕੁਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਵੜੀ ਉੱਤੇ ਬੂਹਾ ਖਟਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਤਰਸ ਦੀ, ਪਤਰਸ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਪਤਰਸ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਪਤਰਸ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਬੋਲ ਪਛਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਵੜੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਟਹਿਲਣ ਰੋਤੇ ਨਾਮੇ ਸੁਣਨ ਆਈ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਬੋਲ ਪਛਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਦੇਵੜੀ ਉੱਤੇ ਪਤਰਸ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਤਰਸ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਭੱਜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਮਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ? ਪਰ ਪਤਰਸ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਜੱਜ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਭਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਛੁਡਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਭ ਢੋਂਗੀ ਆ, ਸਭ ਢੋਂਗੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਨਾਮਧਾਰੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਮਧਾਰੀ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਲੀਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਨੌਂ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਨੌਵਾਂ ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਆਹ ਕਮੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਜੀ ਕਰੂ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਊਗੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਖੋਲ। ਬਰਕਤਾਂ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਬਰਕਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਚਾਹਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਬਚ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਲਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੈਮਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ 3000 ਲੋਕ ਉਸ ਚਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਥੰਮੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆੜ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। 3000 ਫਿਲਿਸਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੰਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਸੈਮਸਨ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ 3000 ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਘੁਟਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਤਮੇ ਦੇ ਅਟੈਕ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਵਾਸੀਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ 'ਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ। ਭਾਵੇਂ HIV ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੀ ਲੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਖਾਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਓ ਤੇ ਪੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਕਦੇ ਮਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਸੱਚਾ ਯਹੋਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਡਰੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਡ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਡ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਪਾਜੋ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ। ਬਾਈਬਲ ਖੁੱਲਣੀ ਆ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲਣੀ ਬਾਈਬਲ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਵੀ ਕੋਡ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਿਫਟ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਿਫਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਗਿਫਟ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਫਟ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹੇ ਨਾ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੇ ਭੂਤ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਆ ਜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਇਸ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ। सच है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तू महान ते वड्डा है खुदावंदा। मेरे महान पिता प्रभु जी मैं तेरे अगे बेनती ते प्रार्थना करदा, तेरा सेवक तेरा दास होने दे नाते खुदावंदा, जिन्ने लोग पाप दे विच फसे आ प्रभु जी, विचारियां विच फसे आ प्रभु जी, जिन्ने लोग प्रभु जी तेरे वचन ते बेप्रतीति करदे आ प्रभु जी, उन्हां ते दया कर खुदावंदा। वो बाहर आ जाण खुदावंदा ताकि इन्हां दे जीवन बचण, क्योंकि तेरे वचन च लिखिया है जो कोई विश्वास करेगा सोई हो बचाया जाएगा। हर कोई नहीं बचाया जाएगा, जिहड़ा विश्वास करेगा तू उन्हों ही बचाएगा खुदावंदा। क्योंकि अज किश्ती लग चुकी है, तेरे नबी का संदेश वो किश्ती है, जिहड़ा नबी के संदेश को ग्रहण करेगा वो जीवन में प्रवेश करेगा, लेकिन जिहड़ा संदेश को ग्रहण नहीं करेगा मौत दे विच चला जाएगा। कि मौत की आ प्रभु जी, तेरे तो विछोड़ा है मौत खुदावंदा। ते तेरी दुल्हन प्रभु यीशु मसीह तेरी आज्ञाकारी करती है, तेरे अगे प्रार्थना करती है प्रभु यीशु मसीह। असीं विश्वास करते तो अपनी लाड़ी नूं अपनी दुल्हन नूं बहुत जल्दी लैण आ रहा है। असीं सारा आदर जलाल महिमा तेरे जिंदा जलाली सामर्थ्य नाम प्रभु यीशु मसीह नूं दिंदे हां। आमीन।